गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. थँक्यू व्हेरी मच फॉर जॉईनिंग डे 19. आजचा आपला डे 19 आहे. थँक्यू व्हेरी मच फॉर शोईंग युअर कन्सिस्टन्सी. आणि जे जे विशेष करून दे हॅव अटेंडेड ऑल द 19 डेज, आयदर लाईव्ह आत्ता किंवा नंतर ज्यावेळेस आपण रेकॉर्डिंग टाकतो त्यावेळेस जरी कन्सिस्टन्सी तुम्ही मेंटेन केली असेल, आय वुड लाईक टू कॉंग्रॅच्युलेट यू फॉर युअर कन्सिस्टन्सी. सो आय वेलकम यू ऑन माय बिहाफ ॲज वेल ॲज रेणुकाज बिहाफ. तिच्याकडचं नेटवर्क अनस्टेबल असल्यामुळे आज कदाचित तिला रीड करणं शक्य नाही, बट आय विल गो अहेड विथ दिस. सो आजचा डे 19 आहे. आज काल आपण पाहिलं असेल, एक चेक लिहिला होता, मॅजिक चेक लिहिला होता, अँड वी डिस्ट्रीब्युटेड द मनी टू द पीपल. नाव लेट्स गो अहेड विथ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ इट. आज आपण त्याच्या पलीकडे जाणार आहोत. अँड लेट्स लुक ॲट हाऊ वी कॅन further create the mental magic about money. And again, the magic is fixing the future with gratitude. Now we are going to fix the future with gratitude. Now you can see there are branches growing. जिथे जिथे पानं पडली तिथे पण नवीन नवीन ग्रोथ येते. So our money is growing now. Money is showing its growth signs. Gratitude builds a bridge to abundance. Now we start with the bridge of abundance, and the way to get connected to it is gratitude. Particularly powerful way to use gratitude to attract more money into your life is to be grateful for the money you want as though you have already received it. By feeling as grateful as you would feel if you already have if you already had the money you want, you are simultaneously completing both the steps 1 and step 2 of the creation process. Then all you have to do to receive is all you have to do to receive is continue to feel good, which is step 3, which is completed. So be grateful for the money you want as though you have already received it. Mantra काय? Be grateful for the money you want as though you have already received it. Remember, there is no future for the law, nor is there any past. सी आता एक लक्षात घ्या, फ्युचर आणि पास्ट ह्या दोन्ही गोष्टी नॉन एक्झिस्टन्स आहेत. त्या दोन्ही गोष्टी मेंटल आहेत. देर इज ओनली दिस मोमेंट अँड दॅट इज राईट नाव. It is the same with any natural law, and the law of gravity doesn't operate in the past or the future. The law of the nature and the spiritual law all operate in the present moment of now. Today, choose 5 different amounts of money from your money vision board. Then write on the piece of paper or on your device, I am so happy and grateful now that I have received this much amount. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही एखाद्या घराची अमाऊंट लिहिलेली असेल, घर घ्यायचंय म्हणून. त्याचे समजा, से फॉर एक्झाम्पल, यू हॅव रिटन सम अमाऊंट. Say that I am so happy and grateful now that I have received this much amount. And write this for each of your amounts. Feel that gratitude as much as you can, as you really did just manifest that specific amount of money. The deeper and more sincerely you feel the gratitude, the faster the manifestation. You'll never know ahead of time how the money will come to you. And it's not your job to know how it will come to you. The universal law will use people, circumstances, and events to deliver what you are grateful for. And without a doubt, the most thrilling part of it is the surprise of how the money ends up coming to you. So, before we create this, be grateful when you receive money. Continue with the practice, turn outgoing money into incoming money. Listen to the wealth affirmations recording as you go to sleep tonight. ह्या प्रॅक्टिसेस तर करायच्याच आहेत, पण आपण या एक्सरसाइजच्या थोडंसं डिटेल्समध्ये जाऊया. सी, एखादी गोष्ट मिळण्याच्या अगोदरच ज्यावेळेस आपण ग्रॅटिट्यूड व्यक्त करत असतो, त्यावेळेस तो जो सुप्रीम आहे, जो देणार आहे, त्याच्या त्याच्यावर आपण एक फेथ बिलीफ दाखवत असतो की यू आर गोइंग टू ग्रँट माय विश. तू मला जे देणार आहेस त्याच्यावर माझी तुझ्यावर अढळ श्रद्धा आहे, अँड यू आर गोइंग टू गिव्ह इट टू मी. आणि ज्या गोष्टीवर आपली ही अनवेवरिंग फेथ असते, आपली ज्यावर
ही या लेवलचा ट्रस्ट बिलीफ आपला निर्माण झालेला असतो. दॅट इज द वे यू कॅन रिसीव्ह इट. सो रिसिव्हिंगची प्रोसेसच या आढळ श्रद्धेतून सुरू होतं. मग याची प्रॅक्टिस ऑन द कोर्ट करण्याकरता एक सिंपल प्रोसेस आहे. जसं काउंटडाऊन टू रिचेस इज सिम्पलेस्ट वे टू मॅनिफेस्ट एव्हरीथिंग दॅट इज रिटन ऑन इन ऑल दिस बुक्स. सो आज तुम्ही काय करा, 5 तुमच्या कुठल्याही विश ज्या तुम्ही लिहिल्या होत्या विश लिस्ट मधल्या त्या घ्या. प्रत्येक अमाऊंटसाठी लिहा. आय एम ग्रेटफुल अँड थँकफुल फॉर दिस मनी आय हॅव ऑलरेडी रिसिव्ड इट. आणि रिअली फील दॅट ग्रेटफुलनेस की तुम्हाला ते पैसे ऑलरेडी मिळालेले आहेत. वृंदावन सेज दॅट लेट द युनिवर्स फाइंड आउट द वेज फॉर यू टू रिसीव्ह द मनी. डोंट थिंक अबाउट दॅट मनी. तुम्ही तुमच्या विचारांनी त्याला कॉन्ट्राडिक्ट करू नका की अरे एवढे पैसे मला आज कसे मिळतील, कुठल्या प्रकारे येणार आहेत, माझे तर येणे एवढेच आहेत. डोंट वरी. लेट द गॉड फाइंड आउट द वेज टू मेक द मनी रीच टू यू. सो हे युनिव्हर्सवर सोडून द्या. तुम्ही कुठेतरी त्या युनिव्हर्सच्या ताकदीवर विश्वास ठेवायला या पद्धतीने सुरू करण्याची गरज आहे. दिस इज लाईक क्लासिंग युअर माइंड, गेटिंग कनेक्टेड टू द युनिव्हर्स. त्या अमाउंट छोट्या असतील, मोठ्या असतील, तर तुमचा पर्सनल प्रत्येकाचा घ्यायचा गेम आहे तो. डोंट वरी अबाउट हाऊ बिग ऑर स्मॉल अमाउंट दॅट इज. कारण मागे आपण तयार करत आलेलो आहोत ते मानसिकता काय आहे, युनिव्हर्सला अमाउंट छोटी मोठी अशी काही देणं नाहीये. युनिव्हर्सला टाइमचा हे नाहीये, बंधन नाहीये. युनिव्हर्स हॅज नथिंग टू डू विथ हाऊ सर्कमस्टन्सेस आर इन युअर लाईफ. युनिव्हर्स कॅन मॅनिफेस्ट एनिथिंग दॅट यू वॉन्ट in an instant, if you are really connected to that with the force and emotions of gratitude. See, ग्रेटफुल राहणं हे या सगळ्या पूर्ण पुस्तकामध्ये किंवा इतर सुद्धा या प्रकारच्या बुक्समध्ये असलेलं एक कॉमन फॅक्टर आहे. बीइंग ग्रेटफुल अबाउट एव्हरीथिंग दॅट यू वॉन्ट अँड रिअली बीइंग दॅट काइंड ऑफ ॲटिट्यूड आपल्यामध्ये सतत असणं की यू हॅव दॅट ग्रॅटिट्यूड. अँड जसं मी परत परत आपल्या अध्यात्माला जोडत असतो की आपल्या अध्यात्माला जोडल्यानंतर तुम्ही जर पाहिलं असेल, पसायदानाची सुरुवात कुठून झालेली, आता या शब्दाने झालेली. की आता विश्वात्मके देवे येणे वाग्यज्ञ तोषावे तोषो निमज द्यावे पसायदाने. बऱ्याच जणांना हा प्रश्न पडतो की एखाद्या गोष्टीची सुरुवात आतापासून कशी होते. वाय ज्ञानेश्वर माऊलींनी असं म्हणले की आता. सो आपण आता हा शब्द कधी वापरतो, एखादी क्रिया पूर्ण करतो आणि ते झाल्यानंतर म्हणतो, आता हे बघ मी हे सगळं केलंय ना, मला हे परत मला देऊन टाक. सो आताही काय काय झालेलं आहे, आता इज समथिंग लाईक यू कम्प्लीट सम प्रोसेस अँड देन यू आस्क फॉर समथिंग. जसं एखाद्याला जर आपण फॉर्म भरून दिला तर आणि एखादी गोष्ट पाहिजे असेल, वी से दॅट ना, आता मी फॉर्म भरून दिलाय, मला हे सगळं देऊन टाक. इट्स समथिंग लाईक दॅट. ज्ञानेश्वरांनी काय केलं होतं, 9,000 ओव्या लिहिलेल्या आहेत भावार्थ दीपिकाच्या, ज्याला आपण ज्ञानेश्वरी म्हणतो आता. त्या लिहिल्यानंतर त्यांनी शेवटी पसायदान लिहिलेलं आहे, की आता विश्वात्मके देवे मी हे सगळं लिहिलेलं आहे आणि लिहिल्यानंतर मला याचं फळ मिळावं. या 19 दिवसाच्या प्रवासामध्ये, 20 दिवसाच्या प्रवासामध्ये आपण सुद्धा एक प्रोसेस कंप्लीट केलेली आहे. काही प्रोसेस मेंटली कंप्लीट केलेल्या आहेत. काही प्रोसेस आपण लिहून कंप्लीट केलेल्या आहेत. सो दिस इज लाईक आता. हे आताचं हे आहे. दॅट लेव्हल ऑफ ग्रॅटिट्यूड जर डेव्हलप केला तुम्ही, की हे सगळं मी प्रोसेस कंप्लीट केलेली. नाऊ इट इज टाईम टू मॅनिफेस्ट समथिंग. आता आपल्याला या सगळ्या गोष्टी मॅनिफेस्ट करण्याची वेळ आलेली आहे. त्या ग्रेटफुलनेसनी, त्या कनेक्टिव्हिटीनी जर तुम्ही या एक्सरसाइजकडे बघाल, तर यू विल फाइंड दॅट इट इज व्हेरी इझी टू मॅनिफेस्ट एनिथिंग दॅट यू हॅव विश्ड फॉर. त्या 5 ज्या काही तुम्ही विश कंप्लीट करू इच्छिता, तुम्ही त्यासाठी जो काही लागणारा पैसा आहे तो मागवू इच्छिता, तो तुम्हाला रिलिव्हंट वाटायला लागेल. तो तुम्हाला इव्हन दो राईट नाऊ सर्कमस्टन्सेस मध्ये इलॉजिकल वाटत असेल, तरी पण तो लॉजिकल वाटायला लागेल. दुसरा, व्हाय थिंकिंग अबाउट नाऊ? कारण आपण नाऊ मध्ये जगत असतो. देर इज नो पास्ट, देर इज नो फ्युचर. दो इट इज एक्झिस्टन्स ॲज अ theory और थॉट प्रोसेस इन आवर हेड, राईट नाऊ इट हॅज गॉट नो रिलेव्हन्स. आत्ता जे काही जगत आहोत ते आपण आत्तामध्येच आहोत. व्हॉट इज देअर इन इन आवर माइंड और इन आवर लाईफ इज टुडे, नाऊ, राईट नाऊ. जसं एका टोलने जे पुस्तक लिहिलेलं आहे, पॉवर ऑफ नाऊ, त्यामध्ये त्यांनी लिहिलं एव्हरीथिंग इज नाऊ, फ्युचर इज ऑल्सो नाऊ, पास्ट इज ऑल्सो नाऊ, बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट फ्युचर बट यू आर थिंकिंग नाऊ. पास्ट इज ऑल्सो नाऊ बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट पास्ट बट दॅट इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट पास्ट नाऊ. आत्ताच मध्येच आहे. सो एव्हरीथिंग इज नाऊ.
आत्ता तुम्हाला विचार करायचा की दिस मनी इज माइन. हा पैसा माझ्याकडे येतोय. आय एम रिसिव्हिंग दॅट मनी. Because you don't know how you are going to think tomorrow and how you have thought yesterday. That has got no meaning. But even if we are thinking about past or future, we are thinking about it now. त्यामुळे त्याच्याविषयी काय विचार करायचा हे आपल्याला ठरवावं लागेल आणि आत्ता मला जे मॅनिफेस्ट करायचं त्याविषयीच विचार करावा लागेल. इट इज सो पॉवरफुल. त्यामुळे हे एक्सरसाइज करत असताना टेक 5 विशेस त्याविषयी लिहा आणि आय एम थँकफुल अँड ग्रेटफुल फॉर द मनी दॅट आय हॅव रिसिव्ड इट. हे पॉवरफुली स्वतःची क्रिएट करा. Let the universe find out the ways to make it manifest in your life. And be grateful, be thankful, feel that emotions, feel those त्या feelings तुमच्यामध्ये होत्या की this money I'm going to receive. स्वतःला व्हिज्युअलाइज करा की हा पैसा माझ्याकडे आला तर माझं फिलिंग कसं होईल. किंवा मॅजिकमध्ये जसं रोंडाबन म्हणते की तुम्हाला जर एखादी अमाऊंट मिळाली तर हु इज द फर्स्ट पर्सन यू विल कॉल. त्यामध्ये तिने यामध्ये एक छोटीशी एक्सरसाइज फार छान दिलेली आहे मॅजिकमध्ये की इमॅजिन दॅट यू हॅव रिसिव्ड दॅट अमाऊंट. हु इज द फर्स्ट पर्सन यू विल कॉल अँड टेल की अरे माझ्या अकाउंटला एवढे पैसे आलेले आहेत. अँड मेक दॅट मेंटल कॉल टू दॅट पर्सन ऑज वेल की अरे आय हॅव रिसिव्ड दिस अमाऊंट. इट्स लाईक समथिंग लाईक की तुम्ही एखादा रिझल्ट कॉज केल्यानंतर हु इज द फर्स्ट पर्सन यू आर गोइंग टू टॉक टू आफ्टर यू हॅव मॅनिफेस्टेड समथिंग. सो इट टेक्स द एक्सरसाइज फर्दर. सो एवढीच एक छोटीशी एक्सरसाइज आहे. अँड that's the beginning of the week. Manifestation of something by fixing gratitude. Any question, anything that you would like to ask? All right. So exercise is simple. Complete the exercise. तुमचे रिझल्ट्स सध्या जे काही येत असतील ते ग्रुपवर शेअर करायला लागतात. बाकीच्यांना पण ते मिळतील. दॅट्स बिंग ग्रेटफुल टू द युनिवर्स दॅट यू आर रिसिव्हिंग द रिझल्ट्स. शेअरिंग रिझल्ट्स इज ऑल्सो ग्रॅटिट्यूड. So thank you very much for one more day. Thank you. Have a great day, wonderful day. तुमचा आजचा दिवस अतिशय शुभ जाओ, मंगलमय जाओ. तुमच्या सगळ्या इच्छा पूर्ण करणारा जाओ. तुमच्या इच्छा मॅनिफेस्ट करणारा जाओ. थँक यू व्हेरी मच. परत एकदा उद्या भेटूया डे 20 मध्ये. थँक यू. Thank you, sir. Thank you, sir. थँक यू. Thank you, sir. Thank you, sir. थँक यू. Thank you. Thank you, sir.